Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत आल इमरान की आयत 58 से 61 तक करेंगे। शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बाद। पहले हम इसकी तिलावत सुनेंगे। ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका ये, नतलूहु हम तिलावत करते हैं इसको, अलैका आप पर, मिनल आयाती आयात में से, व जिक्रिल हकीम और जिक्रिल हकीम से। इसमें क्या है कि बताया जा रहा है कि ये जो आयात हैं जो हजरत ईसा के मौजज़े थे और जो हजरत ईसा की जो हकीकत थी कि अल्लाह का कलीमा थे और रूह उन्होंने एक जिब्राइल के ने रूह फूकी और हज़रत मरियम के रहम में और वो बच्चे पैदा हुए। ज़ालिका नतलूहु, ये सारी जो खबरें हैं, ज़ालिका नतलूहु, नतलू पढ़ के सुनाना या तिलावत करना, ज़ालिका नतलूहु ये हम पढ़ के सुनाते हैं, अलैका आप पर, मिनल आयाती आयात यानी निशानियां, दलाइल में से, व जिक्रिल हकीम, जिक्रिल हकीम यहाँ पे क्या है, कुरान मजीद। जिक्र कुरान मजीद का नाम है, यानी जिक्र करना, पढ़ना। अल हकीम हिकमत वाला जिक्र यहाँ पे कुरान मजीद के लिए कहा गया है। जिक्र अल हकीम और कुरान मजीद, यानी कि ये जो खबरें हैं, ये जो बातें हैं, ये आपको सुनाई जा रही हैं कुरान मजीद के जरिए से। रोशन निशानियां, रोशन दलाइल बताए गए हैं और जो कुरान मजीद के जरिए से आपको बताया जा रहा है। क्योंकि लोग आपके पास आते थे अहले नजरान से, उनके बड़े बड़े लोग थे, उनके सैयद, उनके बड़े बड़े रईस जो लोग थे वो आपके पास आए। उन्होंने कहा कि ये जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, ये बंदे नहीं है, इंसान नहीं, आदमी नहीं, कोई आदमी ऐसा नहीं होता जो बगैर वालदैन के पैदा हुआ हो। तो ये अल्लाह ताला का खास वो है और उन्होंने इसको वो सलासा में माना कि यानी कि खुदा ही का ये है रूप, खुदा ही है। तो उनकी मिसाल ये है कि उनके कोई वालिद नहीं है। तो उन्होंने ये आके आपसे मुजादला किया, आपसे आके इस बात को बहस मुबासा किया। तो उनके लिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि ये जो खबरें हैं, ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयाती व ज़िक्रिल हकीम, कि ये हम आपको एक आयात दलाइल से बता रहे हैं और कुरान मजीद के ज़रिए से बता रहे हैं। और जैसे आप कहते हो कि कोई वालिदैन के बगैर इंसान नहीं है, तो इनकी मिसाल ऐसे, इन्ना बेशक, मसला मिसाल, ईसा
عیسیٰ کی عند اللہ اللہ کے نزدیک کمثلی جیسے کہ مثال ہے آدم، جیسے کہ آدم کی مثال ہے، خلقہ پیدا کیا اس کو من تراب مٹی سے، ثم پھر قولا کہا لہو اس کو کن ہو جاؤ فیکون پس وہ ہو گیا۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے، جیسے وہ بھی بغیر والدین کے پیدا ہوئے۔ انا بے شک، مسئلہ مثال، عیسیٰ عیسیٰ کی عند اللہ اللہ کے نزدیک ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل آدم آدم کی مثال کی طرح، خلقہ پیدا کیا ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو، من ترابن مٹی سے، ثم پھر قولا کہا لہو اس کو ان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، کن فیکون یعنی مٹی سے اس کا بنایا ایک وہ ایک شکل دی، اور پھر اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے صرف کن کہا، کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کا امر یہ ہوتا ہے جب وہ کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ قولا کہا لہو اس کو، کن ہو جا فیکون پس وہ ہو گیا۔ الحق کو یہ حق ہے، میرے ربی کا تمہارے رب کی طرف سے، فلا پس نہ تکن تم ہونا من الممترین شک کرنے والوں میں، یعنی الحق کو میرے ربی کا حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکن پس نہ ہونا من الممترین شک کرنے والوں سے۔ تو یہ آپ سے وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ الحق کو یہ حق ہے، یہ حق بات ہے، سچی بات ہے میرے ربی کا جو آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے، فلا پس نہ تکن تم ہو جانا من الممترین شک کرنے والوں سے۔ ٹھیک ہے، ممترین کسے ہوتے ہیں؟ شک، جس کے دل میں کوئی شک، کوئی ایسے کوئی شک و شبہ پیدا ہو، تو شک کرنے والوں میں نہ ہونا، کیونکہ یہ پکی سچی اللہ کی طرف سے ایک حق بات آئی ہے۔ ٹھیک ہے، فمن حاجہ کا پس جو کوئی حاجہ ہوتا ہے جھگڑا کرنا، حاجہ کا آپ سے جھگڑا کرے، کا یعنی آپ کو کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فمن پس جو حاجہ جھگڑا کرے، کا آپ سے، فی ہی اس بات میں، من بعد اس کے بعد، ماں جو جا کا آ گیا آپ کی طرف، من العلم علم میں سے، فقل پس کہہ دیجئے، تعالو آؤ، ندعو ہم بلائیں، ابنا اپنے بیٹوں کو، وہ ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، ابناءنا ہمارے بیٹے، و ابناءکم اور تمہارے بیٹے، و نساءنا اور ہماری عورتیں، و نساءکم اور تمہاری عورتیں، و انفسنا اور ہم خود بھی آئیں، ہمارے اپنے بھائی وغیرہ بھی آئیں، و انفسکم اور تمہارے تم خود آؤ، تمہارے بھائی وہ لوگ بھی آئیں، ثم پھر نبتہل کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، فنجعل پھر ہم کریں، لعنت اللہ علی الکاذبین یعنی کہ اس چیز کا اقرار کریں کہ یہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں حق بات ہے، سچی بات ہے، اس کا اقرار کرے، اور اگر کوئی جھوٹ بولے یا غلط کرے تو پھر کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹوں میں اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کی سزا ہو، یعنی کہ وہ سچ اس بات کا عہد کر رہے ہیں کہ سب سچ ہے، سب ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کیا طریقہ تھا کہ آپ اس طرح جیسے کوئی بڑا کوئی فیصلہ کرنا ہو تو بہت سارے فیملی کے گھر والوں کو بلاتا ہے نا، گھر میں سارے یعنی بڑوں کو، اس میں عورتیں بھی آتی ہیں، بچے بھی، بڑے بچے جو سمجھدار ہیں اور بڑے لوگ شامل ہوتے ہیں، پھر ان کے درمیان ایک بات رکھی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ بات ہے کیسی ہے، یہ بات صحیح ہے، ہم صحیح بات لے کے آئیں، اور کسی کو شک ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس پہ اللہ کی سزا ہو، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ ہم ایک چیز صحیح حق بات لے کے آئے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر وہ لوگ تم سے جھگڑا کرتے ہیں تو پھر کیا کرو، فمن حاجہ کا، حاجہ ہوتا ہے جھگڑا کرنا، کا آپ سے، اگر آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فی ہی یعنی اس معاملے میں، من بعد اس کے بعد کہ ما جاء کا من علم اس چیز کے بعد کہ آپ کے اوپر علم آ گیا ہے، آپ کو یہ بتا دی گئی حقیقت، یا تو نا کہ علم نہ ہو تو بندہ پھر جھگڑا کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہے کیسے ہے، لیکن یہ پورا مکمل علم آ گیا ہے، اور ذکر الحکیم کے ذریعے قرآن مجید میں ہر چیز بتائی گئی ہے، روشن نشانیاں دکھائی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھ کے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر وحی کی اور آپ نے اس کے مطابق بتایا، سب علم آنے کے بعد پھر بھی لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، حاجہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فی ہی اس معاملے میں، جو علم آنے کے بعد یہ لوگ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، تو پھر کیا کرو، فقل بس کہہ دیجئے، تعالو آؤ، ندعو بلاؤ، اپنا انا ہمارے بیٹوں کو، و ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، و نساءنا نساء یعنی عورتیں ہوتی ہیں، نساءنا ہماری عورتیں یعنی بیویاں، و نساءکم اور تمہاری عورتیں، و انفسنا اور ہماری اپنی جانیں، ہم خود بھی بیچ میں بیٹھے اور ہمارے بھائی لوگ بھی بیٹھے، و انفسکم اور تمہارے
तुम लोग खुद बैठो, तुम्हारे भाई वगैरह बैठे, सुम्मा फिर नबतहिल, फिर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमें सही हकीकत तक पहुंचा, सही अल्लाह ताला रुजू करे कि अल्लाह ताला हमें सही हकीकत तक पहुंचा, कि जो हक और सच बात है उसमें हमारे दिल को ठहरा दे, और जो लोग यहाँ बैठे हैं सब सच पे जम जाए, और जो नहीं जमता इसकी नीयत खराब है, और जो झूठ बोल रहा है तो फिर ये है कि अल्लाह ताला की सजा उस पे हो। फनज अल्लाह, तो फिर हो जाए अल्लाह की लानत और सजा उन लोगों पे जो झूठ बोलने वाले। काजिब क्या होता है? झूठा। ठीक है, एक होता तो काजिब झूठ, काजिबी ज्यादा झूठे। ठीक है, जैसे एक निसा उन, एक निसा, निसा अना हमारी औरतें। ठीक है, ज्यादा ये उसकी जमा है औरतों की, निसा, निसा औरतें जमा, अना हमारी औरतें, निसा अकुम तुम्हारी औरतें यानी तुम्हारी बीवियां, कुम तुम्हारे लिए, ना हमारे लिए। थोड़ा ग्रामर के हिसाब से हम देखते हैं, निसा अना हमारी औरतें। जैसे देखिए ना, अबना अना हमारे बेटे, इब्न होता है एक बेटा, अबना ज्यादा बेटे, अबना अना हमारे बेटे, निसा अना हमारी औरतें, निसा कुम तुम्हारी औरतें, इससे अबना अकुम तुम्हारे बेटे। ठीक है, यानी सब लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। अब यहाँ से फिर ये जरा मुश्किल आयत है, इसको मैं दोबारा करती हूँ। फमन, फा है मतलब पस, मन जो कोई, हाजा, हाजा क्या होता है? झगड़ा करना, का आपसे, आप सलम से। अब एक शख्स के लिए यानी सामने वाले उसके लिए का होगा, अगर दो लोगों के लिए हम करेंगे तो कुमा होगा, और ज्यादा लोग होंगे तो कुम। जैसे ये देखिए, ज्यादा, अपना अकुम तुम्हारे बेटे, यानी ज्यादा लोग हैं तो यहाँ कुम है, और यहाँ आप सलम, एक के लिए बात, फमन हाथ जाकर जो कि झगड़ा करे आपसे, तो फिर एक के लिए का है। अगर दो लोग होते तो कुमा होता, और ज्यादा लोगों के लिए कुम। इस साथ साथ आप थोड़ी गर्दान भी करते जाएंगे ताकि आपको चीजें वाजिया हो जाए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखते हैं, जालिका, जालिका ये, यानी कि इशारा है, जालिका, जालिका ये, नतलूहु जो हम तिलावत करते हैं, ना हम के लिए, नतलूहु जिसे तिलावत करते हैं हम उसको, ये हु क्या है? यानी ये चीज जो हम तिलावत कर रहे हैं, जालिका नतलूहु जो हम तिलावत कर रहे हैं, पढ़ के सुना रहे हैं, अलैका आप पर, मिन आयाती एक रोशन दलाइल और निशानियों में से है, वह जिक्र हकीम और जिक्र हकीम कुरान मजीद में से बताया जा रहा है। ये सारी बातें कौन सी बातें? आप हमको सारी बातें बताई जा रही है हजरत ईसा के बारे में। ठीक है, कि वो क्या थे, किस तरह उनकी पैदाइश हुई, उनके क्या मौजूद थे, और इस चीज पे, क्योंकि वो लोग आपके पास आते थे और क्वेश्चन करते थे आपके हजरत ईसा के बारे में। ठीक है, तो फिर उनको यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस तरह उनको जवाब दो। इन्ना माशाल्लाह, वो कहते थे कि वो कैसे हो सकते हैं, कोई इंसान बगैर वालिदैन के पैदा नहीं हो सकता, तो वो वाकई ही इस तरह है, यानी कि उनको इलाह समझते थे कि वो खुदा है, क्योंकि वो बगैर वालिदैन के पैदा हुए। तो इस पे मिसाल दी जा रही है, इन्ना बेशक, मासाला ईसा, ईसा की मिसाल इन दल्लाही अल्लाह के नजदीक, कमा सले आदम, आदम की मानित है, खलकहू पैदा किया उसको, मिन तुराबिन मिट्टी से, सुम्मा फिर कौला कहा लहू उसको, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, कौन फायकून हो जो, फायकून पस वो हो गया। यानी अल्लाह ताला का कहना था कुन, अल्लाह ताला का कलीमा कुन से पैदा हुए, यानी कहा हो जो तो हो गया। ऐसा इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी कुन, अल्लाह के कहने पे फायकून पस हो गया। ठीक है, अलहकु एक हक है मेरे रब्बी का, ये हक और सच्ची बात है तुम्हारे रब की तरफ से, फला पसना तकुन तुम होना, मिनल मुमतरीन शक करने वालों में से, फमन पस जो कोई हाजा का झगड़ा करे आपसे, फी ही इसमें, इस बात में, इस किस्से में, मिम बात इसके बाद, माँ जो आ जाएगा आपके पास, माँ जा आका जो आ गया आपके पास, मिन इल्म इल्म में से, फकुल बस कह दीजिए, तालो आओ, नदउ हम बुलाएं, दावत देना, दावत से नदउ, नद नून है हमारे लिए, नाहनु यानी कि वी, नदउ हम बुलाएं, अबना अना अपने बेटों को, व अबना अकुम आपके बेटों को, व निसा अना अपनी बीवियों को, व निसा अकुम और तुम्हारी बीवियों को, व अनफुसाना अपनी जानों को, यानी हम खुद भी शामिल हो, व अनफुसाकुम और तुम लोग भी खुद शामिल हो, सुम्मा फिर, नबतहिल हम रुजू करें अल्लाह की तरफ, अल्लाह से दुआ करें, फनज अल्लानतल्लाहि अलल काज़िबीन और फिर लानत भेजे, लानत हो उन लोगों पे जो कि झूठ बोलते हैं। ठीक है, जो इस चीज का झूठ कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, जो खुदा बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो फनज लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, तो फिर अल्लाह ताला की लानत हो उस शख्स पे जो झूठ बोलता है। ठीक है, बस मेरा ख्याल है आज इतना ही काफी है, हम दोबारा इसकी तिलावत सुनते हैं, फिर आप देखिए आपको ये मफहूम क्लियर हुआ है।
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك